мы выстоим, мы должны выстоять. Мы победим, и мы обязательно будем вместе, и мы обязательно вместе победим. Слава Украине! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас всех приветствовать на этой пресс-конференции. Мы сегодня собрались для того, чтобы обозначить чеченскую позицию по событиям, происходящим сегодня в Украине. И я сейчас говорю о российском вторжении на территорию Украины. Здесь находится сын нашего президента Аслана Масхадова, погибшего в борьбе против России, спецпредставитель нашего президента Анзор Масхадов. Также здесь находится учредитель Чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд», общественный деятель Мансур Садулаев, ну и я, блогер Тумсо Абдурахманов. И сейчас нашу официальную позицию озвучит Анзор Масхадов. Я передаю слово Анзору. Я приветствую вас всех и спасибо, Тумсо. Мы сегодня хотим высказать свою позицию, четкую, какой она и должна быть, потому что мы знаем, что такое война, мы знаем наши отношения с украинцами, и мы скажем, что мы были всегда с украинцами и будем всегда с украинцами, и будем делать все, что в наших силах, помогать, стоять против российских оккупантов и российских террористов. Я еще хочу подчеркнуть, что наши бойцы сегодня воюют против российских оккупантов вместе с украинскими бойцами. Спасибо, Анзор. Сейчас я передам слово Мансуру Садулаеву для того, чтобы он озвучил, зачитал наше официальное заявление на английском языке. И когда Мансур закончит, то я тоже скажу пару слов на эту тему. Greetings to everyone. Today we are all witnessing the terrible events unfolding in Ukraine. Once again, the Russian terrorist state is committing an act of cruelty and injustice against the people, whose fault is only to want freedom and prosperity in their country. We Chechens want to declare loudly and clearly that we fully support the Ukrainians in their struggle for their freedom. Let the whole world know that if the Chechen people for several centuries lost their best men and women fighting against the Russian occupier, it is not to support today its aggression against another nation. Our people, like no one else, know what the concept of Russian world is. On February 23, 1944, the Chechens were deported from their land for 13 years, as a result of which we lost a third of our population. And on February 24th, Russia begins an attempt to seize Ukraine. And for the last 30 years, we've been trying to separate from Russia. For that, we've been brutally slaughtered again and again. It is unlikely that we'll find at least one Chechen family that has not lost their loved ones to the Russian occupiers. To this day, they still kidnap us, torture us, and kill us. And Chechen children from early childhood are brought up with the understanding that Russia is the only and main enemy of their people. I say all this now so
that you understand that the people who have suffered for so many years from the Russian regime cannot support it in any injustice. From the first shots fired in Ukraine, we felt their pain with all our hearts, because the memory of the war is still fresh in us and the scars of mental trauma haven't yet healed. Now, as for those among our people who are in the ranks of the Russian occupiers, wherever they are traitors to our people. Those are the ones who, because of their cowardice and greed, didn't want to defend their land, went over to the side of Russia, and becoming their slaves, began to kill their own people. Now they are going to Ukraine on the orders of their master Putin. Could this mean that the Chechens support the occupation of Ukraine? No, never. And in conclusion, we confidently declare that all the Chechen people expect for a handful of traitors, support, worry about, and wish victory to Ukraine. Your victory is the victory of all people enslaved by Russia. Your victory is the victory of European countries and the entire civilized world. Спасибо, Мансур. Я тоже хочу сказать несколько слов перед тем, как мы завершим сегодняшнюю пресс-конференцию. Уважаемые украинцы, вы должны знать, что чеченский народ понимает вас как никто другой. Мы столкнулись с этой военной машиной, с преступной военной машиной, мы столкнулись с ней дважды. Мы потеряли 30% нашего народа в этой войне. Мы знаем, каково вам. Мы знаем, каково это видеть разбомбленные больницы, школы, убитых детей, убитых женщин, стариков, сыновей. Мы все это проходили, мы вас очень хорошо понимаем. И вы должны также понимать нас. Вы должны понимать, что чеченский народ не может быть против вас. Вы должны понимать, что это наш общий враг. И любой урон, который вы наносите этому врагу, это радость для нас. Мы рады каждой вашей победе. И мы огорчаемся и скорбим вместе с вами, когда вас постигает какая-то неудача в этой борьбе. Но мы верим и мы убеждены в том, что мы победим. Я говорю мы с вами вместе победим, потому что враг у нас один. Вы, уважаемые украинцы, знаете, что вот этот флаг, находящийся сзади меня, это флаг свободной Чечении. Все чеченцы, которые находятся под этим флагом, а это абсолютное большинство нашего народа, мы все за вас. Мы все болеем за вас. А любые проявления каких-то других людей, которые сегодня пришли убивать вас в рядах российской армии, это российские оккупанты. И они, прежде всего, наши враги. Это те люди, которые убивали нас на нашей территории и теперь пришли убивать вас. И они по сегодняшний день продолжают там убивать нас. И неважно, какой они национальности, будь они чеченцы, чуваши, ханты или мансы, русские или татары, все они российские солдаты и российские оккупанты на вашей украинской земле. И все они подлежат уничтожению. И когда вы их уничтожаете, мы радуемся вместе с вами. Неважно, пусть если среди этих людей есть мои родственники, то я желаю, чтобы они первыми полегли на вашей земле. И каждый присутствующий здесь разделяет со мной это мнение. Мы желаем вам удачи, мы желаем вам и нам победы. На этом мы закончим эту пресс-конференцию. Я благодарю всех, кто пришел, кто принял в этом участие. Огромное вам спасибо. И до скорых встреч. Слава Украине, слава Ичкерии! Героям слава! Братья и сестры, друзья, для нас, чеченцев, которые сейчас сюда пришли, большая честь стоять рядом с вами и сказать, что мы с вами были всегда, мы сегодня с вами и мы будем всегда с вами. И будем делать все для вас, украинцев, потому что вы испытываете сегодня то, что испытали мы. Буквально недавно мы испытали, наш народ, чеченский народ, испытал на себе 2 войны.
две войны Ельцина и Путина. И сегодня чеченский народ находится под давлением путинских террористов. Сегодня мы оккупированы. И также путинские террористы угнетают наш народ. И сегодня я хочу сказать, что много чеченцев, которые стали с героями Украины, они воюют против российских оккупантов, и они будут воевать до конца против этих российских оккупантов. И я еще хочу добавить к этому, что если мы сегодня не остановим этого террориста Путина и всю эту власть путинскую, завтра этот змей расползется на других землях. Он пойдет в Латвию, он пойдет в Литву, он пойдет опять в Грузию или в Казахстан, может в Финляндию, может в Польшу, мы это не знаем. Но мы знаем, что такое путинская власть и как эта власть пришла к власти, как пришел Путин к этой власти. Он пришел на крови чеченского народа и продолжает держаться на трагедии наших народов, украинских, украинцев, чеченцев. Вот. И сегодня не только украинцы или чеченцы должны стоять вместе вот так на митингах. Я рад, что я вижу, тут есть флаги других стран, государств. Они понимают, насколько это угроза для всего человечества. Потому что Путин сегодня объявил войну не только Украине, он объявил войну миру, человечеству. И еще раз добавлю, мы выстоим, мы должны выстоять, мы победим, и мы обязательно будем вместе, и мы обязательно вместе победим. Слава Украине! Дорогие украинцы, мы, чеченцы, поддерживаем вас. Мы с вами в этой борьбе. Мы желаем победы украинцам. Они убивали нас безвинно. Две войны. Они до сих пор нас убивают. И сегодня они пришли к вам, чтобы убивать вас. Сделайте все возможное, чтобы они оттуда вернулись либо грузом 200, либо остались у вас в плену, либо убрались с вашей территории. Слава Украине! Героям слава!